तार मोहे माया तार मोहे माया तार मोहे माया तार मोहे माया तार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पार उतार नानक पार उतार नानक पार उतार हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कह ना जानी औगण मेरे कह ना जानी औगण मेरे कह ना जानी औगण मेरे कह न जानी औगण मेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे कत की माई बाप कत केरा
किधू था वो हम आए। कत की माई बाप कत केरा, किधू था वो हम आए। किधू था वो हम आए। अगन बिंब जल पीतर निपजै, काहे कम हो पाए। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। केते रुख बेरख हम चीने, केते पशु पाए। केते रुख बेरख हम चीने, केते पशु पाए। केते पशु पाए, केते नाग कुली में आए। केते पंख उड़ाए। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कह ना जानी औगण मेरे, कह ना जानी औगण मेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। हट पटान बेज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। हट पटान बेज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखे पिछों देखे, तुझ ते कहाँ छिपावे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे।
तट तीरथ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजारा। तट तीरथ हम नवखंड देखे, हाट पटन बाजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, कट ही मह बन जारा। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। ये तो समुंद सागर नीर भरिया, ते औगण हमारे। ये तो समुंद सागर नीर भरिया, ते औगण हमारे। ते औगण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। जिड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। जिड़ा अगन बराबर तपै, पीतर वगै काती। पीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवे दिन राती। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कह ना जानी औगण मेरे, कह न जानी औगण मेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। कौन जाने गुण तेरे। वाहे गुरु।
हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। महाराज राजन के राजा, महाराज राजन के राजा, नायक अखल तरण सिर ताजा, नायक अखिल तरण सिर ताजा, हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान, उपमा महान, उपमा महान, हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा, हमारी वैना पर दोए दीठा, हमारी वैना पर दोए दीठा, हमारी आए पर नहीं पीठा, हमारी आए
पर नहीं पीठा, पर नहीं पीठा, पर नहीं पीठा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा। तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। राजन में तू राजा कही, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी को मन सिर कोमा। राजन में तू राजा कही, पूमन में पूमा, ठाकुर में ठकुराई तेरी को मन सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उस्तत कवन करी जय करते पेख रहे बिस्मा, पेख रहे बिस्मा, पेख रहे बिस्मा। हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। झूठ कहो जिन तो है सुनाई, महाराज राजन के राई। झूठ कहे ओ जिन तो है सुनाई, महाराज राजन के राई, राजन के राई, राजन के राई। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा, तुम राजा राजन के ईसा। को हर समान नहीं राजा, को हर समान नहीं राजा। यह पूपत सब दिवस चार के, यह पूपत सब दिवस चार के, झूठे करत दिवाजा, झूठे करत दिवाजा। हम बैठे तुम देहो असीसा, हम बैठे तुम देहो असीसा, तुम राजा राजन के ईसा,
तुम राजा राजन के ईसा। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। उपमा महान उपमा महान। हम बैठे तुम देहो आसीसा। हम बैठे तुम देहो आसीसा। तुम राजा राजन के ईसा। तुम राजा राजन के ईसा। राजन के ईसा। राजन के ईसा। वाहे गुरु जी तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही। अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही। जो पे हम नाम पाप करंता है अनंता। जो पे हम नाम पाप करंता है अनंता। पतत पावन नाम कैसे हुंता। पतत पावन नाम कैसे हुंता। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही। अंतर कैसा अंतर कैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी। तुम जो नायक आछो अंतर्जामी। प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी।
प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही शरीर आराध विचार देहु शरीर आराध विचार देहु शरीर आराध मोको विचार देहु रविदास समदल समझावे को रविदास समदल समझावे को मोही तो ही मोही 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 तो ही अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो ही मोही मोही तो ही मोही मोही तो ही मोही तो ही मोही तो ही वाहे गुरु।
मेहमान जाने बे ब्रह्म नहीं जाने पेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीत मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीत महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता पिंगल पर्वत पार परे खाल चतुर बकीता पिंगल पर्वत पार परे खाल चतुर बकीता अंदोले त्रे पवन सूजया गोर पेट पुनीता अंधोले त्रे पवन सूजया गोर पेट पुनीता मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीत मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीत महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हंसती जीता ऐसी भगत गोविंद की कीट हंसती जीता जो कीनो आपनो तिस अभयदान दीता जो कीनो आपनो तिस अभयदान दीता मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीता मैल खोई कोटि अग हरे निर्मल पे जीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता सिंह बेलाई होए गयो तृण मेरद खीता सिंह बेलाई
होए गयो तृण मेरे दखीता श्रम करते दम याड को दे गनी तनीता श्रम करते दम याड को दे गनी तनीता मैल खोई कोटि अग घरे निर्मल पैजीत मैल खोई कोटि अग घरे निर्मल पैजीत महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता कब न वडाई कह सको बेअंत गुनीता कब न वडाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोगे नाम दे हो नानक दर्शरीता कर कृपा मोहे नाम दे हो नानक दर्शरीता कर कृपा मोहे नाम देखो नानक दर्शरीता मैल खोई कुटी अग खरे निर्मल पैजीता मैल खोई कुटी अग खरे निर्मल पैजीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता अंदोले त्रे पवन सूजे गोर पेट पुनीता अंधोले त्रे पवन सूजे गोर पेट पुनीता मैल खोई कुटी अग खरे निर्मल पैजीता मैल खोई कुटी अग खरे निर्मल पैजीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता सुनो मेरे मीता सुनो मेरे मीता वाहे गुरु जी वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त
सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त अतू चाता का दरबारा अंत नहीं किछ पारा बा कोट 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 लगता वे एक दिल ताका मैल न पावे अतू चाता का दरबारा अंत नहीं किछ पारा बा कोट 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 लगता में एक दिल ताका मैल न पावे बड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत सिर शाह पातशाह ने चल चौर छत वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त बड़ी हो बड़ा पार तेरा मर्तबा रंग बरंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर पला तेरे कर आनंद बधाई तुद कर मान मगता ते अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिसै जत कहता नानक दासन दास तुझे आगे बिनवता बड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त बड्डा तेरा दर ये दोबारा जो गुरमत प्रचार की लड़ी आरंभ की गई है अज कुछ समा कुछ पिछले महीने लगभग इस स्थान के मुख ग्रंथी ਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਕਲ ਲੋਹਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਚਿਤ ਕਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਲੀ ਦਿਓ ਹੋੜਾ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦਨ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨੇਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਨਾ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਕਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਬਕ ਪਾਪ ਦੁਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਵਾਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜੀਵਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਥੱਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਖਿਚਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਘਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਸੋ ਪਲ ਕੇ ਉਠ ਘਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਸੋ ਪਲ ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪਰਵਾਤੀ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਪਲ ਕੇ ਪਰਵਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਖਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
गुर सतगुर का जो सिख खाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। सब तो पहला सिख जिहड़ा है ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। सिख जिहड़ा है उद्यमी है, आलसी नहीं है, दरिद्री नहीं है, पर उद्यम करे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उठे। उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे ਅੰਮ੍ਰਿਤ सरनावे। पहला तो शरीर का तन का इशनान करे, फिर नाम रूपी सरोवर विच चुभियां लगाए, नितनैम करे, बाणी पढ़े। ये सिख का सब तो पहला कर्म है ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਰੋਜ਼ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे ਅੰਮ੍ਰਿਤ सरनावे, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। फिर दिन चढ़े गुरबाणी नूं गाए, गुरबाणी नूं सुने। साडी मर्यादा कहती है गुरु का सिख ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ उठ के जिथे वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप करदा, नितनैम तो बाद संगत विच जावे। इत्थों तक लिखिया है कि हर एक सिख जिहड़ा है अपना सहज पाठ जिहड़ा है जरूर करे, जे ज़्यादा नहीं 1-2 अंग जरूर करे। तो जे होर टाइम नहीं है सिख दे कोल, हुक्मनामा तो सतगुरु दा सुने ना। जे किसी सफ़र में है वक्री गल है, पर रोज़ का एक गुरु के सिख का नेम होना चाहिए है। इसलिए सतगुरु महाराज कहते फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। देखो कितना प्यारा बचन है, बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवे। उठदियाँ बहदियाँ अपना काम काज करदियाँ, किरत विरत करदियाँ परमात्मा वाहिगुरू जी का नाम जपे। साध संगत सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी के चरणों के विच भाई जापा, भाई नैया गुरु साहब जी की पावन हजूरी विच आए। आखन लगे महाराज असी गृहस्थी हाँ, दसो साडी जिंदगी का पार उतारा किवें होवेगा। तो सतगुरु ने यही उपदेश उन्होंने समझाया सी। कहन लगे गृहस्थ छड़ना नहीं, परिवार नूं त्यागना नहीं। जिथे सतगुरु महाराज कहन लगे तुसीं अपने काम काज नूं प्यार करदे हो, असीं सारे ही अपनी किरत नूं प्यार करदे हां, काम नूं प्यार करदे हां। फिर साडा परिवार नाल स्नेह है, परिवार नाल प्यार है। गुरु रामदास महाराज आखन लगे इस तरह की तुसीं सतगुरु की बाणी नाल भी प्यार करना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कह लगे बाणी नाल प्यार करोगे तुहानूं किसे पासे भटकन की लोड़ नहीं। महाराज कह लगे सहज सुभाए ही तुहाडी जिंदगी का पार उतारा हो जाएगा। केवल महाराज ने बाणी विच आखिया नहीं, सिखां नूं समझाया तो सिखां ने बचन मन ले। तो गुरु के उपदेश जदों उन्होंने मन्ने तो गुरु के उपदेशों मुताबक अपना जीवन ढालिया
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਬਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਦੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਕਦੋਂ ਉਤਰੇ ਜੀ? ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਜੋੜੇਗਾ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ, ਸਭ ਕਿਲਬਕ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ? ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਢਾਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। 9 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਹੈ,
इस लई जे तू गुरु का सिख बनना है तो पहला तैनूं वो छड्डनी पवेगी सिक्खी जिस सिक्खी नूं तू अपनाई फिरदा है। तो भाई मंझ ने आखे सच्चे पातशाह तुसी कृपा करो मैनूं अपना सिख बना लवो, जो आखोगे मैं मनण नूं तैयार हाँ। सतगुरु कहन लगे भाई मंझ तेरा नुकसान हो सकता है। सत बचन महाराज कहन लगे तेरा चौधरपुणा भी खत्म हो सकता है। कहन लगा सत महाराज सत बचन जो कुछ मर्जी हो जाए मैं सब कुछ झल्लण नूं तैयार हाँ, पर कृपा करो मैनूं अपना सिख बना लवो। सत संगत पिंड विच गया, सब तो पहला तो जी कबर सी वो ढाई, जिन्हों मनदा सी वो ढा दी। कुछ विद्वान लिखते हैं भाई मंझ जिहड़ा है जिहदा माल डंगर जिहड़ा वो भी मर गया, पिंड वाले ने चौधरपुणा भी उहदे कोलों खस लिया, पर वो भाई मंझ जिन्हों इक्को ही ये चेटक लगी है मैं गुरु का सिख बनना है। तो प्यारी साध संगत सब कुछ छड्ड के ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों में आ गया, आ करके सेवा करन लगा। ऐनी सेवा की कि गुरु घर वास्ते लकड़ा लैके आउंदा है। एक दिन तूफान आया है, अचनचेत भाई मंझ जी एक खूह में डिग गए हैं। सिर के उपर लकड़ां की पंड है, उच्ची उच्ची गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं। एक जिमींदार नज़दीकों लंघ रहा सी, उन्हें सतगुरु गुरु अर्जन देव पातशाह नूं जाके आख्या सच्चे पातशाह गुरु घर दा अनन सेवक भाई मंझ जिहड़ा है रोज़ लकड़ां लैके गुरु के लंगरां वास्ते आउंदा सी ते ओ खूह विच डिग गया है। अज वो समा आया, धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज भाई मंझ जी नूं आप प्यारी साध संगत खूह विचों कड्ढण वास्ते गए हैं। सिख संगतां सतगुरु जी दे नाल हन। महाराज भाई मंझ जी नूं आखदे हन रस्सा पकड़ लवो, बाहर आ जाओ। हाथ जोड़ के बेनती की सच्चे पातशाह पहला ये लकड़ां दी पंड जिहड़ी है इनू बाहर कड्डो, लकड़ां गिल्लियां नहीं होनी चाहिदियां। मैनू सतगुरु महाराज बाद विच बाहर कर लेना। पहला लकड़ां दी पंड बाहर कड्डी, फिर सतगुरु महाराज जी ने भाई मंझ नूं आप बाहर कढ़िया। अज सतगुरु महाराज भाई मंझ जी नूं अपने गल नाल लाउंदे हन। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज आखन लगे मंझ गुरु को मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोहे था जग लंघन हारा। सतगुरु कहंदे भाई मंझ जिहड़ा है गुरु घर दा जहाज है, बोहे ते जहाज नूं कहंदे ने। जिहड़ा गुरु दा सिख भाई मंझ जी की तरह सिक्खी की कमाई करेगा, सतगुरु महाराज कहने लगे ओदी जिंदगी का भी पार उतारा हो जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। सिक्खी कमानी पैंदी है, गुरु के बचन कमाने पैंदे ने। ते सच जानियो जिहड़ा गुरु दा सिख गुरु के बचनां की कमाई कर लैंदा ने, गुरु के हुक्म की कमाई कर लैंदा है, ओदा जीवन जिहड़ा ना फिर सफल हो जाता है। ओ भाई मंझ जी ने गुरु के बचनां की कमाई की ते सतगुरु महाराज जी ने उन्होंने सिक्खी की दात बख्शी। केवल सिक्खी की दात नहीं बख्शी, उन्होंने महाराज ने सिख धर्म का प्रचारक बना दिता। जिहड़ा पहला सखी सरवरीया सी, सखी सरवरीए वो लोग सन जिहड़े कबर ते रोड चढ़ाउण वाले, कबरां नूं मड़ियां नूं मन्नण वाले। पर जदों भाई मंझ सतगुर दे कोल आउंदा है तो गुरु साहब नूं सिक्खी की दात बख्शते हैं। सत संगत इसी तरह एक सिख होर होया है जिसका नाम इतिहास अंदर भाई तिलका है। भाई तिलका गढ़ शंकर का रहन वाला गुरसिख प्यारा, ये सिक्खी का प्रचार करने वास्ते गया। बहुत सारे लोकी भाई तिलका जी के जीवन तो प्रभावित होकर ना सिख बनन लग पे।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ। ਕੀ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਜੋਗੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵਾਸਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਿਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਖੰਡੀ ਜੋਗੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋਗੀ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦਊ ਰਾਧੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਰਕ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋਗੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਵਰਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਗਏ, ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੱਚੀਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਧੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਨੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨੀ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਭਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਦਰ 'ਤੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ। ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਹਾਰਾ ਸਰਕਲ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦਾ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ
ਜੋ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ ਨਾਮ ਕਹਿ ਗਏ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਚਿਤ ਕਰ ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਗਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨੀ ਸੁਨਤੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਗਦ ਤੂਰੇ ਸੁਨਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਦ ਵਾਜੇ ਅਨਗਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ